چھوڑو مجھے۔ عیشا نے ایک دم سے مقابل کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو۔ وجدان شاہ کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم مچھلیاں پکڑنے آئے تھے یہاں پر، جو اتنی آسانی سے مجھے پکڑنے میں کامیاب رہے ہو، اور اب اپنے گھر لے جانا چاہتے ہو؟ عیشا نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ مقابل کھڑے وجود کی بات سن کر اسے بہت تپ چڑھی تھی۔ عیشا کی بات پر وجدان شاہ کے چہرے پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ نمبر چاہتا ہوں میں تمہارا، بس اور کچھ نہیں۔ تمہیں میرا نمبر نہیں بلکہ کسی مینٹل ہاسپٹل کے نمبر کی ضرورت ہے۔ کہو تو دوں؟ اب یہ مرتبہ عیشا نے اپنے بال درست کرتے کہا۔ وہ ان لڑکوں سے بالکل گھبراتی نہیں تھی، بلکہ ایسے لڑکوں کو تو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس وقت کمرے میں وہ کسی انجان شخص کے ساتھ بالکل اکیلی ہے۔ وجدان شاہ پیچھے ہوتا ہوا جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا تم بھی وہیں پر ہوتی ہو؟ وجدان کا اشارہ مینٹل اسالٹ کی طرف تھا۔ ہاں، وہاں پر تم جیسوں کو قابو کرنے کے لیے مجھے ہی رکھا ہوا ہے۔ عیشا کے اطمینان میں ابھی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ تو کیا تم سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے؟ وجدان شاہ بڑے سنجیدہ موڈ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا تھا۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی کی حاضر جوابی بہت بھائی تھی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو ڈرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتی تھیں۔ یا تو ڈر کر چیخ ماریں گی یا پھر بے ہوش ہو جائیں گی۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی بہت مختلف تھی، جو نہ بند کمرے میں گھبرا رہی تھی اور نہ ہی دروازے پر لگی کنڈی سے، بلکہ پورے مقابلے پر وجدان شاہ کو انتہائی ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ نہیں، اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی، بس تھوڑی بدتمیزی کرنی پڑتی ہے، پھر میں خود ہی ہنٹر لے کر آ جاتی ہوں، اور یوں میری ذہنی مریضوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے۔ کہو تو تمہاری بکنگ کروا دوں وہاں پر۔ اس بات پر وجدان شاہ نے کھلکھلا کر کہا لگایا۔ کیا شے ہو تم یار! اب اگر تمہارا انٹرویو مکمل ہو گیا ہو تو کیا میں یہاں سے جاؤں؟ وجدان شاہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ ٹھک ٹھک کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ جب عیشا کمرے سے باہر گئی تبھی وجدان کو یاد آیا کہ اس نے واقعی میں عیشا کا نمبر نہیں لیا۔ بہت تیزی سے باہر کی جانب بھاگا، لیکن تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تبھی واپس کمرے میں آیا تو اس کا پورا گینگ سامنے بستر پر بیٹھا تھا۔ وہ کل 5 لڑکے تھے جو کمرے میں مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ عیشا کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کا نہیں تھا، صرف انہوں نے وجدان شاہ کو ایک ڈیر دیا تھا، کیونکہ وجدان شاہ ہمیشہ لڑکیوں سے کنی کتراتا تھا، جبکہ باقی 5 کے 5 لوگ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھے، مگر وہ واحد چھڑا چھانٹ تھا۔ تبھی آج وجدان کی سالگرہ تھی اور ان لڑکوں نے اسے ڈیر دیا تھا کہ کسی بھی لڑکی کو یا تو پٹانے کی کوشش کرو یا اب پھر کسی بھی لڑکی کے ساتھ 15 منٹ گزارو، ورنہ ہم تمہیں مرد سمجھیں گے ہی نہیں۔ پہلے پہل تو وجدان نے ان کی بات کی نفی کرتے بہت کوشش کی، لیکن جب انہوں نے پوری بات اس کی مردانگی پر ڈال دی تو وہ بالکل بھی خاموش نہیں رہ سکا۔ جس لمحے کو برتھ ڈے ہال سے باہر نکلا تھا تبھی اسے سامنے پریشان سی عیشا دکھائی دی، جو موبائل پر بار بار کسی کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باقی پورا فلور خالی تھا۔ وجدان کو سامنے کھڑی لڑکی پر ہی اپنا ڈیر مکمل کرنا تھا، لیکن ڈیر مکمل کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ اس کے نتیجے میں گال پر 1-2 چانٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ جب بات آپ کی مردانگی پر آ جائے تو آپ بہت دلیر ہو جاتے ہیں، پھر 1-2 تھپڑوں سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن عیشا نے تھپڑوں کی بجائے سمپل اپنی زبان سے کام لیا تھا، جو کہ تھپڑوں سے زیادہ کراری تھی۔ باقی لڑکے اس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کرنے کے بعد جا چکے تھے، لیکن وجدان اب تک اسی کمرے میں موجود تھا۔ اس نے کمرے میں چھپایا چھوٹا سا کیمرہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا ایک ڈیر کے بعد اس کے دوست دوبارہ پھر اسے کوئی ڈیر دیں گے اور وہی بات کہ اس کی مردانگی کو درمیان میں لائیں گے، تو وجدان انہیں یہ ویڈیو دکھا کر خاموش کروا سکے گا، کیونکہ بار بار وہ اپنی مردانگی کو ثابت نہیں کر سکتا۔ کیمرہ جیب میں ڈال کر وہ گھر آ گیا۔
हैरत अंगेज तौर पर उसका मूड बहुत अच्छा था। मामा ने भी ये बात नोट की थी और जब वजदान से पूछा तो उसने कुछ भी छुपाने की बजाय वो वीडियो लैपटॉप पर चलाकर उन्हें दिखा दी। वजदान, आज तक तो तुमने कभी भी मुझे किसी लड़की के मुतालिक ना कभी कुछ दिखाया है और ना ही बात की है, फिर अब ये सब क्या है? मॉम ने हैरत से अपने बेटे को देखा जो बड़ा खुश लग रहा था। मॉम, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज के दौर में ऐसी लड़कियां भी होती हैं। ऐसी लड़कियों से क्या मुराद है तुम्हारी? मॉम को उसकी बात समझ नहीं आई थी। तभी उन्होंने तीखे लहजे में पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी लड़कियों से मतलब है बिल्कुल ऐसी लड़कियां जो लड़कों से डरती नहीं है बल्कि हाजिर जवाबी से बात करती हैं। देखिए, मैंने इस लड़की के मुंह पर हाथ रखकर कमरे में ले गया, मगर वो बजाय पैनिक होने के बड़े तहम्मुल से बात कर रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद हर लड़का उसके रवैये से मुतासिर हुआ था। वजदान की बात सुनकर मॉम ने एक झटके से लैपटॉप बंद कर दिया और संजीदगी से देखते पूछा, क्या तुम इस लड़की में इंटरेस्टेड हो? वो कंधे उचकाकर बोला, ऐसा नहीं है, बस मुझे ये अच्छी लगी। बेटा, ऐसी लड़कियां सिर्फ अच्छी ही लगनी चाहिए क्योंकि ये वाइफ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसे अपने घर में लाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। कल को जब ये तुम्हें बात बात पर जवाब देगी तो इसकी यही क्यूटनेस तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करेगी। इसलिए बेहतर है इंजॉय को सिर्फ इंजॉय की हद तक रखो। मॉम ने उससे बड़ी गहराई वाली बात की थी, लेकिन इस वक्त वजदान किसी भी किस्म के लेक्चर सुनने के मूड में नहीं था। वो उनकी बात पर सर हिलाकर वापस कमरे में चला गया। दूसरी जानिब ईशा को वो लड़का बिल्कुल ठरकी नहीं लगा था। हालांकि उसने ईशा को ना सिर्फ कमरे के अंदर खींचा बल्कि उसके मुंह पर भी हाथ रखा था, लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद कहीं से भी कोई मनफी राय वो कायम ना कर सकी। अगर वो कमरे में आते ही ये ना समझ जाती कि वहां पर उस लड़की के अलावा और भी लोग मौजूद हैं, उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ लगाने से पहले एक लम्हा भी ना सोचती, क्योंकि वो एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट थी जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में हायर की जाती थी ताकि उम्मीदवारों की बॉडी लैंग्वेज से उनकी बातों की तस्दीक कर सके। तभी कमरे में आते वो तमाम मामला बड़ी आसानी से समझ गई थी। एक लड़के का पीठ के पीछे छुपे होना और दो का पर्दे के पीछे, फिर उस लड़के के रवैये में अजीब सी बेचैनी, और ऊपर से जब लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रखा तो उसका हाथ बेहद ठंडा था और उनकी गिरफ्त भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे वो समझ गई थी कि वो लड़का भी अंदर से काफ़ी डरा हुआ है। तभी उसने ये मामला हल्का फुल्का ना सिर्फ समझा बल्कि बहुत ही लाइट मूड में उन सब को डील करके वहाँ से आ गई। लेकिन उन सब के बावजूद पता नहीं क्यों उसे वो लड़का अच्छा लगा था। वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर आई थी, लेकिन गलती से दूसरी बिल्डिंग में जाने की बजाय वो इस बिल्डिंग में आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गलत फ्लोर पर भी पहुंच गई थी। ठीक 2 दिन बाद वजदान अपने भाई के साथ यूनिवर्सिटी गया था क्योंकि उसका वहां पर इंटरव्यू था और वजदान अपने भाई की हिम्मत बढ़ाने के लिए साथ गया था। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था वहां पर उसकी ईशा के साथ मुलाकात भी हो सकती है। दोनों भाई बाहर कॉरिडोर में बैठे थे कि वो पूरे पैनल के साथ हील में टिक टिक करती इंटरव्यू रूम में जा रही थी। तभी वजदान की नज़र उस पर पड़ी, लेकिन उससे पहले कि वो ईशा को बुलाता वो कमरे में दाखिल हो चुकी थी। भाई, आपको बड़े अब हाजिर जवाब रहना होगा। क्यों भाई? अरसलान ने हैरत से अपने छोटे भाई को देखते पूछा। क्योंकि इंटरव्यू के पैनल में एक चालाको भी मौजूद है जिसके पास हर बात का जवाब होता है। वो आपसे जैसे भी सवाल पूछे, लेकिन आपने खामोश नहीं रहना। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये बैठे बैठे तुम्हें इल्हाम कैसे हो गया? अरसलान को वाकई में समझ नहीं आया था कि वजदान अचानक से ये सब बातें क्यों कह रहा है, और उसे कैसे पता कि पैनल में कोई चालाको भी मौजूद है। बता ना यार, क्या हुआ? वजदान खामोश रहा तो अरसलान ने दोबारा फिर से पूछा। बस एक जंगली बिल्ली है इस पैनल पे, मेरे मत्थे लग गई थी तो तभी मुझे अंदाज़ा है। बाकी आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा, परेशान ना हो। वजदान ने उसे जी भरकर तसल्ली दी। तभी अरसलान का नाम पुकारा गया। वो अंदर गया, लेकिन वजदान की बातों के बरक्स ईशा ने एक भी जुमला नहीं कहा
اور نہ ہی ارسلان سے کوئی سوال پوچھا۔ وہ بس خاموشی سے ایک جانب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ انٹرویو دینے کے بعد جیسے ہی ارسلان باہر آیا تو وجدان اس کا انٹرویو پوچھنے کے بجائے یہ پوچھنے لگا کہ کیسے تھی وہ لڑکی، بتائیں کیا کیا بات کی اس نے آپ سے۔ یار تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تجھے چاہیے کہ تو میرا انٹرویو کیسا گیا یہ بات پوچھ، اور تجھے ابھی بھی اس لڑکی میں دلچسپی ہے؟ بتا کون ہے وہ؟ وہ بات پر وجدان کو احساس ہوا کہ واقعی میں نے غلطی کر دی۔ ارے نہیں بھائی، آپ کے انٹرویو کے متعلق ہی یہ بھی بات بتائیں کہ کیسا گیا، کیا کوئی امید ہے آپ کی جاب لگنے کی؟ لیکن ارسلان نے اپنے دونوں بازو کونیوں تک موڑ لیے اور سنجیدگی سے بولا، میرے انٹرویو کو گولی مار، بتا کیا چکر ہے تیرا اس لڑکی کے ساتھ؟ بھائی ایسی ویسی کوئی بات نہیں، بس ایک مرتبہ ہمارا ٹکراؤ ہو گیا تھا، تبھی مجھے اس لڑکی کو جاننے کا موقع ملا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ ارسلان خاموش ہو گیا، پھر نرمی سے بولا، وہ تو پوری وقت خاموش بیٹھی رہی، پتہ نہیں تم کس لڑکی سے مل کر آئے ہو، یا ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ وجدان نے مزید بات نہیں کی اور وہ دونوں گھر آ گئے، لیکن وجدان کا دماغ مسلسل اسی لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے ایک فیک کال کی جہاں پر اس نے گھر والوں کو یہی ری ایکشن دیا کہ اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سو اسے ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا۔ ایکسیڈنٹ والی خبر پر بھلا اسے کون روکتا، تو وہ بڑے ہی آرام سے گھر سے نکل آیا اور سیدھا یونیورسٹی دوبارہ پہنچا۔ ایک کے بعد ایک امیدوار اندر جا رہا تھا اور وہ ہر امیدوار سے اس کا انٹرویو کے متعلق پوچھتا، جبکہ اس کا مین ٹارگٹ وہی لڑکی تھی۔ سب امیدواروں کی رائے کے مطابق وہ لڑکی بالکل خاموش بیٹھی رہی اور پرچے پر کچھ لکھتی رہی۔ اگر اس نے چپ ہی رہنا تھا پھر اسے انٹرویو کے پینل میں کیوں شامل کیا گیا؟ انٹرویو کے آخر تک وجدان کافی زیادہ الجھ چکا تھا۔ پہلے اس کا دل چاہا وہ واپس چلا جائے، لیکن جب اتنی دیر انتظار کر لیا تھا تو تھوڑی دیر اور سہی۔ اور پھر وہ لڑکی انٹرویو روم سے باہر نکلی تو اس کے ساتھ انٹرویو کا باقی پینل بھی موجود تھا۔ وجدان نے اپنا منہ چھپا لیا اور عیشا اسے دیکھے بغیر ہی قریب سے گزر گئی۔ عیشا جہاں جہاں پر بھی جا رہی تھی وجدان بڑی خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عیشا کو جانے دیا تھا، لیکن اب دوسری مرتبہ وہ یہ موقع نہیں کھو سکتا تھا۔ یہ لڑکی اچھی لگی تھی اور وہ اسے واقعی میں دوستی کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً شام تک وہ پوری یونیورسٹی میں اس کے پیچھے پیچھے رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر عیشا کو اس بات پر شک نہیں ہوا تھا۔ جب وہ پارکنگ ایریا میں جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھی تب وجدان اس کے سامنے گیا۔ ہیلو، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ عیشا نے چونک کر اس لڑکے کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا تھا۔ کیسے نہ پہچانوں، تم وہی ڈیئر بوائے ہو نا؟ اس بات پر وجدان کا منہ ایک دم سے کھل گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے منہ سے اسے ایسی باتیں سننی پڑیں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے وجدان نے نیا سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ مت کہنا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، چلتے پھرتے انسان کی نفس پڑھ لیتی ہوں۔ پھر میری نفس کیا بتا رہی ہے تمہیں؟ وجدان نے دلچسپی سے سامنے کھڑی عیشا کو دیکھتے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس دن کی نفس جاننا چاہتے ہو یا آج کی؟ دونوں ہی بتا دو، بے شک بہت وقت ہے میرے پاس۔ ہاں تبھی تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم اچانک آ کر مجھے نہیں ملے، بلکہ تم مجھے فالو کر رہے ہو، اور تھوڑی دیر بھی نہیں، بہت وقت سے، کیونکہ تمہارے بال پسینے میں شرابور ہیں، کپڑوں پر بھی شکنے موجود ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، تم نے اپنی شرٹ کے بازو بھی ٹانگ رکھے ہیں، یعنی تم کافی وقت سے یونیورسٹی میں ہو۔ اور جب تم مجھے ملے تھے تو تمہارے چہرے پر چونکنے والا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ یہ ظاہر ہو رہا تھا تم نے جان بوجھ کر مجھے اب بلایا ہے۔ یہ بات سن کر وجدان کو چند لمحے تو یقین ہی نہیں آیا، لیکن عیشا اب بھی نہیں رکی تھی، مزید بول رہی تھی، اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ غلطی سے نہیں ہوا تھا، سوچ سمجھ کر ہوا تھا۔ تمہارے ہاتھ بے حد ٹھنڈے تھے، یعنی تمہیں کوئی ڈیئر ملا تھا، اور اسی کمرے میں تمہارے علاوہ اور بھی لڑکے موجود تھے۔ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تم نے میری کوئی ویڈیو وغیرہ بھی بنائی ہو، لیکن اس بات کو میں بالکل بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی۔
یہ کہہ کر عیشا نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور بڑے سکون سے ابرو اچکا کر وجدان کو دیکھنے لگی، جو مارے حیرت کے منہ کھولے کھڑا تھا۔ تم انسان ہی ہو نا؟ چند لمحوں بعد وہ بولا، تو صرف اتنا؟ اس پر عیشا کھلکھلا کر مسکرا پڑی۔ ہاں فی الحال تو اگر تم میرا مزید دماغ خراب کرو گے تو مجھے انسان سے جانور نہ بناؤ پلیز، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، مجھے گھر جا کر آرام کرنا ہے۔ تو کیا اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اپنا نام نہیں بتاؤ گی؟ وجدان نے بے بسی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، اگلی دفعہ۔ ایکسکیوز می۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور پوری اسپیڈ سے اپنی گاڑی بھگا لے گئی، جبکہ پیچھے وجدان اپنے بالوں میں ہاتھ پھینک کر رہ گیا۔ اسے اب تک اس لڑکی کی باتوں پر حیرت ہو رہی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا سے باہر نکل آیا۔ اسے اس لڑکی سے دوبارہ ہر حال میں ملنا تھا۔ وہ گھر گیا تب بھی اس کے دماغ میں وہی لڑکی گھوم رہی تھی۔ چیٹ جی پی ٹی کھول کر اس نے لڑکی کے متعلق ساری انفارمیشن بتائی، لیکن چیٹ جی پی ٹی بھی اس پہیلی کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ وہ پوری رات اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا، پتہ نہیں ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ اس کی سوچوں سے اپنی جان نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد دوبارہ سے ان دونوں کا سامنا ہوا۔ وجدان اور اس کی امی شاپنگ کرنے کے لیے مال میں آئے تھے۔ وہیں پر وجدان کی امی دکاندار سے کسی چیز کے دام کم کرنے کا بول رہی تھی، لیکن دکاندار قسموں پر قسمیں کھا رہا تھا کہ یہ شے تو باجی مجھے اتنے کی ہی ملی ہے، آپ کو دیتے ہوئے بھی مجھے کوئی منافع نہیں ہو رہا، آپ ہماری پرانی گاہک ہیں۔ یہ وہ وجدان پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑا دکاندار اور اپنی ماں کی بحث سن رہا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، سو اس نے جیب سے چند پیسے دکاندار جو مانگ رہا تھا نکال کر اس کے آگے کرنا چاہے، لیکن وجدان کی امی نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور کہا، لے کر تو میں اتنے کی ہی جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ او ماڑا باجی، میں نے یہ شے بہت مہنگی لی ہے۔ بالآخر دکاندار بھی تھک چکا تھا۔ تبھی وہاں پر عیشا داخل ہوئی اور وجدان کو دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا بار بار کیوں اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وجدان نے ابھی تک عیشا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہاتھ باندھے اپنی ماں اور دکاندار کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ عیشا مسکراتے ہوئے آگے گئی اور سنجیدگی سے جا کر دکاندار کو براہ راست دیکھتے بولی کہ تم یہ شے جان پوچھ کر مہنگی بیچ رہے ہو۔ میں پیچھے کھڑی ہو کر کافی دیر سے تمہارا مشاہدہ کر رہی ہوں، چونکہ آج تمہاری بکری نہیں ہوئی تو تم ایک ہی شے کو بیچ کر اپنے پورے دن کا منافع کما لینا چاہتے ہو، کیوں؟ ایسا ہی ہے نا؟ دکان میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ مڑ کر عیشا کو دیکھنے لگے۔ وجدان بھی مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگا۔ آیا یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وجدان کی ماما بھی حیرت سے عیشا کو دیکھ رہی تھی۔ باجی تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہم اتنے کا ہی بیچیں گے۔ آنٹی یہ کون سا اکیلی واحد دکان ہے؟ پورا مال بھرا ہوا ہے، یہی آرٹیکل آپ کو کہیں اور سے بھی مل جائے گا۔ بلکہ آئیں میں آپ کو ایک دکان سے لے کر دیتی ہوں، ابھی میں نے وہاں پر دیکھا تھا۔ وجدان کے چہرے پر ایک بے انتہا مسکراہٹ آ گئی، جبکہ عیشا اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ وجدان کی ماں نے پہلے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر اس لڑکی کو، پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے عیشا کے ساتھ چل پڑی۔ وجدان بھی ان دونوں کے پیچھے آ گیا۔ تقریباً 5-6 دکانیں چھوڑ کر عیشا نے وہی آرٹیکل وجدان کی ماں کو لے کر دیا، اور وہ بھی اس قیمت پر جو وہ بتا رہی تھی، اس سے بھی کم۔ بیٹی بہت اچھے گھر کی ہو، تو کیا نام ہے تمہارا؟ شادی ہو گئی ہے کیا؟ اس بات پر وجدان اور عیشا دونوں مسکرانے لگے، جبکہ ماما نے حیرت سے وجدان کو دیکھا اور اس کا کان پکڑ کر بولی، تمہیں کیوں بلا وجہ ہنسی آ رہی ہے؟ ماما یہ وہی لڑکی ہے جس کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا تھا۔ بالآخر وجدان نے لب کشائی کی تو انہوں نے چونک کر عیشا کو دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولی، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہو؟ ارے نہیں آنٹی، کمال کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں پر آئی تھی، آپ کی جگہ کوئی بھی خاتون ہوتی تو میں ان کی مدد ضرور کرتی۔ کیسی ہیں آپ؟ ماں کو نظر انداز کر کے وجدان نے شوق نگاہوں سے عیشا کو دیکھتے کہا۔
ईशा को उसके अंदाज पर हंसी तो बहुत आई थी, लेकिन जब्त कर गई, क्योंकि इस लड़के के साथ उसकी माँ भी मौजूद थी, जो बिल्कुल बेमुरब्बत थी। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने बगैर किसी वजह के वजदान का कान बुरी तरह से मरोड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चले आंटी, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, ख्याल रखें आप अपना। ईशा जाने के लिए मुड़ने लगी तो वजदान जल्दी से बोला, मामा वो जा रही हैं, कम से कम नाम नहीं पूछ लें उनका। ईशा वहीं पर रुक गई और हैरत से मुड़कर वजदान को देखने लगी। तो तुम बता दो मुझे उसका नाम, वीडियो तो दिखाई थी ना तुमने मुझे। इस बात पर वजदान ने बेसाख्ता अपने बाल खुजाए और कहा, मुझे इनका नाम मालूम नहीं है। ईशा जो काफ़ी देर से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर मुस्कुरा दी और नरमी से बोली, ईशा नाम है मेरा आंटी। फिर वो जाने के लिए मुड़ी तो वजदान की ज़बान में एक मर्तबा फिर से खुजली हुई। दोपहर हो गई है, लंच करें हमारे साथ। अरे नहीं सॉरी, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, वरना ज़रूर रुकती। ये कहकर ईशा लंबे लंबे डग भरती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वजदान अब बैरूनी दरवाजे पर निगाहें जमा कर खड़ा था। कमाल की दोस्ती है तुम्हारी, तुम्हें नाम तक नहीं पता उस लड़की का। मैं तो कहती हूँ इसी से शादी कर लो, कम से कम खरीदारी में तो आसानी रहेगी, वरना खुदा की पनाह चीज़ 1 रुपए की होती है और कीमत 100 रुपए बताते हैं। ऊपर से दौर भी बड़ा महंगाई का है। बहू आपने बनानी है ना अपनी, तो ज़रा एक्टिव होकर उससे नंबर ही ले लेती, या कोई मालूमात, नाम पता कुछ तो मालूम करती। नाम भी अगर मैं ना कहता तो आप ना पूछती और ना ही वो बताती। वजदान को सचमुच अपनी माँ पर गुस्सा आ गया था। क्या था अगर मामा उसका नंबर ले लेती, और शायद ईशा अपना नंबर दे भी देती। अब लड़का होकर वो एक लड़की का नंबर अपनी माँ के सामने भला अच्छा थोड़ा ही लगता है। चुप करो तुम और खामोशी से अगली दुकान पर चलो मेरे साथ। मामा यार, सुबह से तो हम शॉपिंग कर रहे हैं, मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं जाना। वजदान का मूड वाकई में ख़राब हो चुका था। जब से ईशा गई थी यूं लग रहा था इस मॉल के सारे रंग वो अपने साथ ले गई हो। ऊपर से मामा की शॉपिंग ने भी वाकई में थका दिया था। अच्छा चलो आओ कुछ खा लेते हैं। मामा ने उसे तीखी निगाहों से देखते हुए कहा तो वो झुंझलाकर बोला, घर जाकर खा लेंगे, मैं थक गया हूँ, चलें अभी। वजदान इंसान बन जाओ। अभी उस लड़की के सामने तुम लंच करने के लिए तैयार थे, तुम यहाँ से हिलना नहीं चाहते थे। अब जब मैंने खाना खाने का कहा है तो तुम मिनट में मुकर गए। अब तो देखना इस लड़की को मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। शादी से पहले ही मेरे लड़के को अपने हाथों में कर लिया। वजदान ने चौंक कर माँ को देखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, सॉरी मेरी माँ, चले आए लंच करें, बल्कि आज का लंच मेरी तरफ से, जो कहेंगी खिलाऊंगा, लेकिन कम से कम ये शादी ना करने वाली बात तो ना करें, मेरा दिल खराब होता है। मामा ने उसके कंधे पर एक चपत लगाई और अपने साथ फूड कोर्ट में ले गई। ईशा बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। दरअसल उसे कहीं पर भी जाने की कोई जल्दी नहीं थी, वो बस उन लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों वजदान बार बार उसके सामने आ रहा था। वो लड़का बुरा नहीं था और ना ही उसने अब तक कोई बुरी हरकत की थी कि ईशा उससे खार खाती, लेकिन फिर भी वो न जाने क्यों उसे बचने की कोशिश कर रही थी। शायद वो उससे अपना असीर ना बना ले, इसी वजह से। वो लड़का जिसका नाम वजदान था, उसकी माँ भी काफ़ी स्वीट और अच्छी खातून थी, बिल्कुल भी तंग ज़हन नहीं थी, ब्रॉड माइंडेड औरत। ईशा को वो लोग अच्छे लगे थे और वो ये भी जानती थी कि वो लड़का वजदान इसमें दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन वो वजदान के साथ ना तो शादी कर सकती थी और ना ही किसी रिलेशन में आ सकती थी, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। काश तुम मुझे पहले मिल गए होते। गाड़ी स्टार्ट करते ही आखिरी बात थी जो ईशा के दिमाग में किसी हथौड़े की मानिंद बज रही थी। देखने वालों को उसकी ज़िंदगी बेहद परफेक्ट लगती थी, लेकिन ये सिर्फ वही जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में किस किस्म की और कितनी शदीद मुश्किलात हैं। घर आने के बाद वजदान मुसलसल ईशा के मुतालिक ही सोच रहा था। उसने घर आते ही अपना कमरा बंद कर लिया और फेसबुक पर ईशा नाम की आईडी को सर्च करने लगा, लेकिन 4 घंटों की कमर तोड़ मुशक्क़त के बावजूद वो लड़की उसे फेसबुक पर कहीं ना मिली थी।
बिलाखिर वो एकदम से मायूस हो गया। अभी उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। वजदान काफ़ी झुंझला गया। जब उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसका बड़ा भाई खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या बात है यार भाई, थक गया था, आराम कर रहा था? आराम बाद में करना, चल पहले केक लेकर आ। क्यों, किसी की बर्थडे है क्या आज? ये सवाल पूछते हुए वजदान ने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसकी मालूमात के मुताबिक आज किसी की भी उनके घर में सालगिरह नहीं थी। फिर भाई इतना खुश क्यों हो रहा था? नहीं यार, बर्थडे नहीं है, मेरी जॉब हो गई है। अभी अभी मुझे अपॉइंटमेंट की ईमेल आई है। ये वाकई में बहुत बड़ी खबर थी। वजदान फौरन से अपने भाई के गले लिपट गया। फिर दोनों भाई जाकर केक और बाकी खाने पीने की चीज़ें लेकर आए। अगले दिन अरसलान को अपनी ज्वाइनिंग देनी थी। वो तैयार होकर जाने लगा तो वजदान उसके साथ बाहर तक आया। फिर नरमी से बोला, भाई एक फेवर दे दोगे मुझे? बता, क्या फेवर चाहिए? अरसलान ने अपने फ़ोन पर टाइम देखते पूछा तो वजदान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो जो उस दिन लड़की आपके पैनल में थी, मुझे उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या मिल जाएगी? आपकी मर्तबा अरसलान ने चौंक कर देखा तो वो जल्दी से बोला, भाई प्लीज़ कोई सवाल मत कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टेड हूँ मैं उसमें, और अब तक सिवाय उसके नाम के मैं कुछ नहीं जान पाया। अरसलान काफ़ी मैच्योर और समझदार था। नरमी से बोला, चलो मुझे उसका नाम बता दो, मैं आज जाकर कोशिश करूँगा। अगर ना हुआ तो 2-3 दिन तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में ट्रीट लूँगा। अरे भाई, आपको मैं पूरा रेस्टोरेंट दे दूँगा, आप बस मेरा काम कर दीजिए। अरसलान मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया तो वजदान ने गहरा सांस लिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर चुका था। अब उसे और ईशा को मिलने से कोई नहीं रोक सकता था, खुद ईशा भी नहीं, क्योंकि वजदान ने उस लड़की की सच्ची चाहत की थी। ईशा वो पहली और आखिरी लड़की थी जो उसकी ज़िंदगी में आई थी, और वो इतनी आसानी से उस लड़की को जाने नहीं दे सकता था। पता नहीं क्यों वजदान को ये एहसास बार बार हो रहा था कि हो सकता है वो लड़की अब उसे दोबारा से यूं अचानक राह चलते ना मिले। तभी उसने अपने भाई से ईशा की तमाम मालूमात लाने का कहा था। अरसलान जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो उसे सामने ही ईशा नजर आ गई, जो गाड़ी की चाबियां अपने पर्स में डालती तेजी से चल रही थी। यार, ना जाने किस दिल से तूने इस लड़की का जिक्र किया था, अरसलान ने दिल ही दिल में वजदान को मुखातिब करते कहा। अरसलान बहुत हद तक पुरसकून हो चुका था, क्योंकि इतना उसे यकीन हो गया था कि वो लड़की कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी में ही काम ज़रूर करती है। अगर ना भी करती तो उसकी जानकारी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी वो सीधा अपने डिपार्टमेंट में आया और आकर अपनी ज्वाइनिंग दी। छुट्टी के वक्त उसने पीएन से ईशा के मुतालिक पूछा तो वो फौरन से जान गया। अच्छा, आप उस बाजी के मुतालिक पूछ रहे हैं जो हर एक को बड़े आराम से पढ़ लेती है? अरसलान को पीएन की बात समझ में नहीं आई थी। क्या मतलब? अरे वही बाजी ना जो जिस्म को देखकर पढ़ लेती है। उस बाजी को यहाँ पर जितने भी इंटरव्यू होते हैं उनमें बिठाया जाता है। तब अरसलान को समझ आया कि ईशा का बुनियादी काम कुछ और नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज रीडिंग है, और तभी वो इस यूनिवर्सिटी में भी काम करती है। क्या तुम मुझे उसके मुतालिक कोई मालूमात दे सकते हो? उसने अफसोस से सर हिलाया और कहा, नहीं जी, मेरे पास तो उसकी कोई खबर नहीं। दूसरे डिपार्टमेंट में उनका आना जाना बहुत ज़्यादा है। वहाँ के मुलाजिम से बात करके मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई? अभी आपका तो पहला दिन है। इस बात पर अरसलान ने टाल मटोल से काम लिया और कहा, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी मालूमात लेनी थी। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। वो मुलाजिम अपने डिपार्टमेंट में नई भर्ती होने वाले प्रोफेसर से बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहता था, सो उसने हामी भर ली और अगले ही दिन अरसलान को ईशा के मुतल्लिक जितनी भी मालूमात थी फराहम कर दी। उसकी मालूमात के मुताबिक वो डिफेंस में रहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी शादी भी हो चुकी थी। ये बात सुनकर अरसलान को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो वजदान की आंखों में वो चमक देख चुका था जो पहली पहली मोहब्बत का खुमार होता है।
घर गया तो वजदान ने फौरन ईशा के मुतल्लिक पूछा, लेकिन अरसलान ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा कि उसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं जान पाया। कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है जल्द ही कोई ना कोई खबर मिल जाए। वैसे भी देखा हुआ है मैंने उस लड़की को, कुछ भी खास नहीं है। तुम चुप करके अपने काम पर तवज्जो दो और अम्मी पर छोड़ दो, जहाँ वो शादी करेंगी खामोशी से कर लेना। ये बात मॉम ने भी सुन ली थी। वो संजीदगी से अरसलान को देखते बोली, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे बेटे पर रोब डालने की? अगर मैंने तुम्हें लव मैरिज की इजाज़त दी है तो मेरे वजदान को भी पूरा हक है कि वो भी लव मैरिज करे। अगर तुम उसकी कोई मालूमात नहीं दे सकते तो बेशक मत दो, लेकिन मेरे बच्चे की खुशियों पर मट्टी डालने की कोशिश हरगिज़ ना करो। इस बात पर अरसलान खामोश हो गया। काश वो उन दोनों माँ बेटे को बता सकता कि जिस लड़की के वो ख्वाब देख रहे हैं वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इतनी जल्दी वो अपने भाई को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। अभी जब तक मुमकिन था वो उस मालूमात को छुपाने की कोशिश कर सकता था। तकरीबन 1 हफ्ता वजदान रोज़ अरसलान से ईशा के मुतल्लिक पूछता और वो भी बड़ी ढटाई से यही कहता कि अभी तक कुछ मालूम ना हो सका। इंतज़ार करो, जल्द ही कुछ ना कुछ इल्म हो जाएगा। अब की मर्तबा वजदान चिढ़ गया। तकरीबन 15 दिन हो गए थे और अरसलान के जवाब में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। भाई, मुझे लगता है जैसे आपको पता चल गया है और आप मुझसे दानिस्ता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमसे छुपाकर मैं उससे शादी करना चाहता, यही ना मेरे भाई? ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें क्यों नहीं बात समझ में आ रही? वजदान खामोशी से ये जुमला सुनकर कमरे से निकल आया। अब उसे ईशा को खोजने के लिए खुद मेहनत करनी थी, लेकिन कहाँ से शुरू करना था, यही तो मुश्किल थी। अगले दिन अरसलान के जाने के बाद वो भी उसकी यूनिवर्सिटी में चला आया। अभी गाड़ी पार्किंग में ही लगाई थी जब ईशा की गाड़ी भी वहीं पर आकर रुकी। वजदान उसकी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ईशा की गाड़ी पार्किंग लॉट में देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत तरोताज़ा मुस्कुराहट छा गई। जब जब वो सोचता था कि उसे ईशा से मिलना है तो ईशा किसी न किसी बहाने उसे टकरा जाती थी। क्या ये साइन कम नहीं है कि कुदरत चाहती है हम दोनों एक साथ रहें? दिल ही दिल में खुद से बातें करता वो गाड़ी से निकला तो ईशा भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर रही थी। अब की मर्तबा वो उसे देखकर बिल्कुल नहीं चौंकी। अस्सलाम वालेकुम ईशा। ईशा ने बगैर चौंके उसे देखा, फिर नरमी से मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया और बोली, तुम्हें देखकर बहुत हैरत हो रही है। हालांकि तुम्हारा भाई मेरे मुतल्लिक तमाम मालूमात ले भी चुका है। फिर बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस बात पर वजदान का दिमाग एकदम से खाली हो गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सामने खड़ी लड़की को क्या जवाब दे। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे भाई ने तुम्हारे मुतल्लिक कुछ भी नहीं पता किया। जिस मुलाजिम से तुम्हारे भाई के मुलाजिम ने मालूमात ली है वो मेरा वफादार है। खैर, इतनी इन्फॉर्मेशन के बावजूद बताओ अब क्या रह गया है जो मुझसे पूछना चाहते हो? वजदान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सिचुएशन एकदम से बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। 15 दिन हो चुके थे, लेकिन अरसलान ने एक मर्तबा भी ये जिक्र नहीं किया कि वो ईशा के मुतल्लिक तमाम मालूमात ले चुका है। मगर भाई ने ऐसा क्यों किया? ये वो सवाल था जिससे आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान था। वजदान के दिमाग में लग चुका था और वो जल्द से जल्द घर जाकर अपने भाई से यही सवाल करना चाहता था, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? वजदान को लगा अब जब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसने एक और कोशिश करने की ठानी। नहीं सॉरी, मुझे कुछ इंटरव्यूज़ लेने हैं, फिर बात होगी। ये कहकर ईशा वहाँ मज़ीद ना रुकी और लंबे लंबे डग भरती वहाँ से चली गई, जबकि पीछे वजदान बेबसी से उसे जाते देख रहा था। उसने अरसलान को फ़ोन करने की कोशिश बहुत की। अरसलान का फ़ोन भी मुसलसल बिजी जा रहा था। वो उसे तंग तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अभी उसके दिल में जो आग लगी थी उसे बुझाए बगैर कोई भी चारा मुमकिन नहीं था। सो वो अरसलान के डिपार्टमेंट में पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि उसका भाई किसी अहम मीटिंग में मौजूद है। सो कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कुछ देर इंतज़ार तकरीबन 2.5 घंटों में तब्दील हो गया। जब अरसलान बाहर आया तो सामने वजदान को देखकर हैरान हुआ और फिर अपने ऑफिस में आने का इशारा करके पियन को चाय लाने का बोला। क्या बात है, काफ़ी परेशान लग रहे हो?
क्या इतना उदास हो गए थे मुझसे जो घर आने तक का इंतजार नहीं किया? अरसलान वाकई में अपने भाई को देखकर हैरान हुआ था। भाई, मैंने काम आपके जिम्मे लगाया था। अरसलान संजीदगी से बोला, यार उस लड़की के अलावा भी जिंदगी में कोई काम है करने के लिए? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरा काम हुआ या नहीं। वजदान ने उसे टोक कर पूछा तो वो नफी में सर हिलाकर बोला, कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है जल्द ही कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। भाई, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं आज ईशा से मिला था यूनिवर्सिटी में, और जानते हैं वो क्या कह रही थी? कि तुम्हारे भाई ने जब मेरी सारी मालूमात ले ली है, फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वजदान की बात सुनकर अरसलान एकदम से खामोश हो गया। भाई, क्या ये बात सच है? अब की मर्तबा अरसलान इस बात पर सर हिला गया। क्यों इतने दिनों से आप झूठ बोलते आ रहे थे? अगर आपको मेरा उस लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे बराह रास्त भी बता सकते थे, लेकिन आपने झूठ का रास्ता चुना। मारे गम के वजदान की हालत में आवाज अटक रही थी, उसे बोला नहीं जा रहा था। तभी अरसलान ने पानी से भरा ग्लास उसके सामने रखा और संजीदगी से बोला, क्या मालूमात देता तुम्हें? यही कि वो शादीशुदा है? इस बात पर वजदान की आंखें एकदम से खुल गई। क्या मतलब? हाँ, यही मतलब है कि ईशा शादीशुदा है। मैं ये बात तुम्हें बताकर तकलीफ नहीं देना चाहता था, और आज तुमने मुझे ही कटहरे में ला खड़ा किया। कम से कम एक मर्तबा मुझसे तसल्ली तो कर लेते, फिर इल्जाम लगाते। अरसलान बोलता जा रहा था, लेकिन वजदान के पास कहने के लिए एक लफ्ज भी नहीं था। आई एम सॉरी भाई। यार, सॉरी की बात नहीं है, वो लड़की शादीशुदा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने की वजह बने। बस मेरी इतनी से ख्वाहिश है। अब अगर तुम चाहो तो ईशा से बात कर सकते हो, बाकी तुम्हारी अपनी ख्वाहिश पर मुनहसर है। सर, आपका लेक्चर है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे जब क्लर्क ने दरमियान में आकर अरसलान को टोक दिया। चलो ठीक है, तुम अब घर जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक तुम बेहतर फैसला कर चुके होगे, और जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। अरसलान वहाँ से चला गया, लेकिन वजदान काफ़ी देर वहीं पर बैठा रहा। उसके जिस्म में हिम्मत नहीं रही थी। इतना बड़ा सच सुनने के बाद वो शादीशुदा थी, तभी उसका रवैया इतना अजीब सा था। कभी भी उसने वजदान को हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा उसे कतरा कर गुजर जाती थी। तब तक पियन चाय भी ले आया था। वो चाय वजदान ने बस जहर मार करके पी थी, लेकिन जैसा ही वो डिपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसका किसी के साथ शदीद टकराव हुआ। एक दो लम्हों बाद संभल कर जैसे ही वजदान ने ऊपर देखा तो सामने ईशा खड़ी थी। ये क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जब देखो नजर आ जाते हो। ईशा हैरान भी लग रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। तुम शादीशुदा हो? उसकी बात का जवाब देने के बजाय वजदान ने वही पूछा जो उसके दिमाग में झक्कड़ चला रहा था। लगता है तुम्हारे भाई ने अब तुम्हें बताया है। ऑफ कोर्स, मैं शादीशुदा, और हर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में शादी करनी ही होती है। इसमें चौंकने वाली तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दिलचस्पी ले रहा हूँ। तुम्हें यह बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। वजदान की बातों और लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका दिल बुरी तरह से टूटा है। मिस्टर वजदान, मैं कितनी बोंगी लगती अगर मैं अपने मुंह से आकर तुम्हें बताती कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम मुझ में दिलचस्पी ना लो, जबकि तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। मुझे कोई ऐसा इशारा भी नहीं किया जिससे मुझे यकीन हो जाए कि हाँ, तुम वाकई में मुझे पसंद करते हो। तो अब बताओ, क्या मुझे बताना चाहिए था खुद आकर? इस बात पर वजदान चुप कर गया, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या हम बात कर सकते हैं? बात करने के लिए बचा तो कुछ नहीं है वैसे। प्लीज। वजदान के लहजे में बेबसी दर आई तो ईशा ने इस बात में सर हिलाकर अपने साथ चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। क्या अब तो मुझे अपने मुतालिक बताओगी सब कुछ? वजदान ने नरमी से कहा तो वो भी इतनी ही नरमी से बोली, क्या जितना कुछ पता चल गया है ये कम है? प्लीज एक मर्तबा बता दो, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हें तंग नहीं करूंगा। ईशा ने कंधे उचकाए और नरमी से बोली, 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन 6 माह बाद ही तलाक हो गई। बस तलाक की वजह जो भी बनी,
لیکن میرے شوہر کی جانب سے تھی۔ اب میں اپنی مدر کے ساتھ رہتی ہوں اور خوش ہوں۔ میرا کام لوگوں کو پڑھنا ہے، باڈی لینگویج ریڈنگ کرنا ہے، اس لیے مختلف انٹرویوز اور شوز میں میرا کام چلتا ہے۔ بس میرے متعلق یہی باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا سکتی تھی۔ اب امید کرتی ہوں تم مجھے دوبارہ تنگ نہیں کرو گے۔ یہ بات سن کر وجدان کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئی۔ وہ تو کافی دیر سے پریشان بیٹھا تھا، ایک دم سے ہی ہلکا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تمہاری طلاق ہوئی ہے؟ یعنی تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی؟ ہاں، طلاق کا مطلب تو غالباً یہی ہے، عشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وجدان بھی مسکرا کر بولا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہ کیا؟ عشا نے استفہامیہ نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے قد و قامت نوجوان کو دیکھا۔ یہی کہ تم اب بھی اویلیبل ہو؟ ایسا سوچنا بھی مت، میں ایک مرتبہ شادی کر کے دیکھ چکی ہوں، دوبارہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں خود کو آزماؤں، سو پلیز اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ عشا نے دو ٹوک انداز میں وجدان کو روک دیا تھا، لیکن وہ بھلا کہاں کسی کی بات سننے والا تھا، ہمیشہ اپنے دل کی کرتا تھا۔ میرے دل پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، میں جو چاہوں گا وہی کروں گا، تم اپنی قسمت آزماؤ، ہم اپنا تیر آزماتے ہیں۔ وجدان نے یہ بات بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہی۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ وجدان، میں نے یہ سب باتیں تمہیں اس لیے نہیں بتائیں کہ میں تمہاری ہمدردی لوں، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ چلو اب مجھے جانا ہوگا، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں مزید ایک لمحہ نہیں رکا اور چلا گیا، جبکہ پیچھے عشا اس کے رویے اور انداز دونوں پر ہی بیٹھی حیران ہو رہی تھی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ آئے دن وجدان اور عشا کا ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، اور ہمیشہ وجدان اسے شادی کی ہی بات کرتا جسے وہ صاف انداز میں منع کر دیتی۔ تقریباً 3 ماہ تک یہی سب کچھ چلتا رہا، لیکن وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عشا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بہت ضروری بات ہے، وجدان نے فون ملا کر کہا تو عشا نے ملنے سے صاف منع کر دیا۔ عشا، آخری مرتبہ مجھ سے مل لو، اس کے بعد مجھے امید ہے میں تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ اس بات پر وہ چونک گئی اور ملنے کے لیے مان گئی۔ وہ دونوں اسی ریسٹورنٹ میں ملے تھے جہاں پر پہلی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ بتاؤ، اتنی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی تمہیں؟ عشا نے سخت لہجے میں پوچھا تو وجدان کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے ہر طریقہ آزما لیا، لیکن تم اپنی بات سے بالکل نہیں ہٹی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تم اچھی لگتی تھی اور اچھی لگتی ہو، اوپر سے میری شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے۔ شاید مجھے اور وقت ملتا تو میں تمہیں اور منانے کی کوشش کرتا، لیکن اب میرے پاس لیے گئے وقت کی مہلت ختم ہو چکی ہے، میری شادی ہو رہی ہے اور رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ چند لمحے عشا سے کچھ بھی نہ بولا گیا۔ کانگریچولیشنز، مجھے بھی بلانا اپنی شادی پر، عشا نے بظاہر تو یہ بڑے مضبوط انداز میں کہا تھا، لیکن اس کا لہجہ اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کی چغلی کھا رہا تھا۔ وجدان مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ کتنی دیر وہیں کرسی پر بیٹھی رہی۔ اسے کیوں لگا تھا کہ وجدان ساری عمر اس کے لیے کوشش کرتا رہے گا، جبکہ 3 ماہ میں ہی وجدان کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وجدان نے اسے شادی پر بلانے کی کوشش کی، بہت فون کیے، لیکن عشا اس کا کوئی بھی فون نہیں سن رہی تھی۔ بالآخر ایک دن وہ تھکی ہاری یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر میں اماں بڑی خوش لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے اماں، کوئی آ رہا ہے کیا؟ اماں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور کہا، کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم اب تیار ہو جاؤ۔ اس نے تفصیل جاننا چاہی تو اماں نے صرف بتا دیا کہ ابھی میرے پاس بالکل وقت نہیں، تیار ہو کر نیچے آ جاؤ پھر بات ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ تیار ہو کر آئی تو سامنے وجدان اور اس کی پوری فیملی موجود تھی۔ عشا بہت زیادہ حیران ہوئی، تب جا کر اسے علم ہوا کہ وجدان کا نکاح اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بہت پہلے ہی وہ اماں سے ان دونوں کے رشتے کی بات اپنی ماں کے ذریعے کروا چکا تھا۔ اب انکار کا کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا۔ جب قسمت خود چل کر دروازے پر آئی تو اسے روکا نہیں کرتے۔